پھر جب رضینامہ وہ کر لیں گے تو پھر جس نے آواز اٹھائی ہے وہ کہاں جائے؟ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنے دبانا ہے پہ سے دستبردار ہونے پہ مجبور کرنا ہے. آپ دیکھیں نا کہ وہ ماں اور بیٹی جو ہیں وہ گٹر میں گر گئے. بالکل ٹھیک ہے. اس 2 دن پہلے کے 3 دن پہلے اس کس جگہ پہ جی لاہور میں مریم صاحبہ کا نواز یہ اپنے پنجاب میں مریم صاحبہ کا بیان آیا تھا کہ میں رات کو بیٹھ کے سب کچھ میں دیکھتی رہتی ہوں اتنی یعنی کہ رات کتنا وہ گر گئی. انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا. وہ ایک منٹ سر اچھا سوری جی بولیں. وہ پریس کانفرنس یا انہوں نے کس طرح سے کر کے جی فلانا ڈسمس فلانا ڈسمس فلانا ڈسمس ان کو جی بہت اچھا ان کی بات جی ضرور بولیں. دیکھیں یہاں پہ پارٹی کا نہیں میں کہہ رہا میں رائٹس کی بات کر رہا ہوں. میں بھی رائٹس کی بات کی ہے نا. وہ جی 4 دن ان کو جی ہاں جی اریسٹ کریں جی ڈسمس کریں جی وہ 4 بندوں بند کر 4 دن بعد عدالت نے ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ جی. اب مجھے آپ بتائیں وہ کیا ہوا. وہ جی ان کے پیچھے صلح ہو گئی ہے مطیب صاحب والی بات. وہ جی صلح ہو گئی ہے. اب کیسے صلح ہوئی ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اس معاشرے میں کیسے صلح ہوتی ہے لیکن بھی پتہ ہے. میں سر یہاں پہ آپ کی بات معذرت کرتا چلیں ایک چیف منسٹر نے اتنا خیال کیا کہ ایک بچی کے واقعے کو اس نے نوٹس لیا. آپ دیکھیں کراچی میں روزانہ ہزاروں کے ان کے صوبے کی بات کروں گی. مر جاتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. میں اپنے صوبے کی بات کروں گی. ہمارے صوبے کی بات کروں گی. وہی بچہ عبداللہ اسٹیج پہ جا کے سی ایم صاحب کو وہ گفٹ بھی کرتے ہیں. وہ عمران خان صاحب کی تصویر بھی گفٹ کرتے ہیں. سی ایم صاحب کو کوئی پوسٹ نظر نہیں آئی. سی ایم صاحب کی طرف سے کوئی بھی نہیں آئی کسی آپ کے نہیں کیوں نہیں آئی. پھر آپ ہماری سی ایم صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں پنجاب کی کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ کے سی ایم نے اس کے بچے کے لیے کتنی آواز اٹھائی. دن رات ان کے ساتھ لڑے رہے. آپ 12 بجے تک ان کے جلسوں کی ارینجمنٹ کریں. آپ ان کے مارچز میں شرکت کریں. ٹوپیاں لگائیں. آپ یونیورسٹی میں والدین بھیجتے ہیں کہ بیٹا ڈگری لے کے نکلے گا. بیٹا اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالے گا. بیٹے کے سر پہ 3 بہنوں کی ذمہ داری ہے. بیٹے نے اس گھر کو چلانا ہے. لیکن بیٹا وہاں پہ جا کے آئی ایس ایف کا پریزیڈنٹ بنا ہوا ہے اور ادھر سیاستیں کر رہا ہے. اور جب مارا جاتا ہے تو پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہے. ایک انسان کا قتل انسانیت کے قتل کے مترادف ہے. ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے. بالکل صحیح بات. آپ نے کہا نا کہ پنجاب میں انہوں نے ڈرامہ کیا ہے. اب انہوں نے جو بھی کیا ہے آپ نے پنجاب کے بات کی نا وزال کر دیں تاکہ وہ پوائنٹ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ڈرامہ کیا جو بھی کیا وہ دیکھی. وہ منسٹری پہ بھی آپ انہوں نے بات کی. اگر کوئی منسٹری چیز میں انوالو ہے تو اس کو ڈسمس کیا جائے گا. میں پوچھنا چاہوں گی کہ آج وہ سی ایم کی طرح ہے کہاں ہے وہ ایم پی ایس کے ایک بچہ ایک انسان کا بچہ قتل کر دیا گیا ہے باقی زخمی ہے شدید. ان کی طرف سے کیوں رسپانس نہیں آ رہا؟ پنجاب میں تو دیکھیں یہ بات تو پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے آپ بھی مسلم ہیں. بالکل الحمدللہ. تو آپ بتائیں عورت کی حکمرانی اسلام میں جائز ہے؟ تو نہیں بتائیں. نہیں دیکھیں نا آپ ہر چیز کو دین کی طرف اس کو نہ لے کے پہلے ہم مسلمان ہیں اس کے بعد ہم سب کچھ ہیں. پاکستانی بھی ہیں پی ٹی آئی کے بھی ہیں نون لیگ کے بھی ہیں. اچھا یہ وہی لوگ ہیں جو کہ پیپلز پارٹی میں رہ کے بے نظیر کے نعرے لگایا کرتے تھے. ایک منٹ تو پھر آپ اپنی یہ جو آپ نام نہاد منیز ایم پی ایز ہیں یہ بھی تو کسی حلقے کی اوپر حکومت کرنے والی ہیں. پھر آپ ان کو بھی گھروں میں بٹھا لیں ان کو بھی گھروں میں بٹھا دیں جن کے نعرے لگا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کو بھی بتا دیں. اگر ایک ویمن امپاورمنٹ پہ بات ہو رئی ہے کسی ویمن کو امپاور کیا جا رہا ہے. دیکھیں میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں بھی آپ کو جنرل بات کر رہا ہوں. مجھے صرف یہ جواب دے دیں کہ ہم مسلمان ہیں. ہمارے دین میں یہ عورت کی حکمرانی جائز ہے یا ناجائز؟ جو دین کی بات کرتے ہیں شرعی آپ اپنا شباز بھائی جو کہ آپ کی شریعت کے مطابق یہاں پہ دین نافذ ہوتا ہے وہ آپ کی ریاست مدینہ کی در ہے. اس کی بات کرنے والے اس کے نعرے لگانے والے آپ سے مریم نواز حکومت پہ آ جاتے ہیں. ان کو صرف سلام تب یاد آتا ہے جب مریم نواز کی بات آتی ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قانون میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ حکمرانی حرام ہے. آپ نے یہ بات کی. جی بالکل آپ کا آئین بھٹو صاحب نے بنایا تھا جو دین کے دعویدار تھے. انہوں نے ایک پریمبل بنایا کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام کے ساتھ ایک لیبل لگایا گیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ کا پرچار کرنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ کہا کہ عورت کی جو حکمرانی حرام ہے. وائی آپ پاکستان کے قانون میں پاکستان کے آئین میں اس چیز کا آرٹیکل اس چیز کو ایڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ لکھا گیا کہ اس کے وزیر اعظم کا صدر کا مسلمان ہونا جائز ہے. عورت کا کیوں کانسیپٹ نہیں لایا گیا؟ ہو گیا ایک منٹ. جی سردار صاحب میں اپنی بات کلیئر کروں. انہوں نے بات کی ہے نا ان کو جواب دے دوں گا. آپ آئین کو مانیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ دیکھیں جو بھی ہے نا آپ نہیں بات کو بات رہنے دیں نا. آپ
शोर डाल के तो उसको दबा तो नहीं सकते। आप आइन को मानेंगे या कुरान शरीफ को हम मानेंगे? कुरान और हदीस को मानेंगे, लेकिन हमें पहले हम कुरान को मानेंगे, पहले हम कुरान को मानेंगे क्योंकि हम मुसलमान हैं। प्रोग्राम को पार्टी ना बने ना। आप मैं सवाल कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी का आप पार्टी बन रहे हैं ना। प्लीज मुझे आप ये बताएं कि हमारे आगे एक तरफ आइन रखा जाए जी जी, और एक तरफ कुरान शरीफ के सारे अहकामात रखे जाए, हम किसको मानेंगे? हम कुरान पाक को। तो फिर आइन का आप नाम क्यों लेते हैं? क्योंकि मैं तो इस्लाम कुरान पूरी शरीफ पाकिस्तान की सुने ना सुन ले जी प्लीज। मैं तो कुरान की बात कर रहा हूँ ना। हमारे लिए वो पहले है, बाकी सब चीजें बाद में है। बिल्कुल कि औरत की हुक्मरानी जायज है या ना जायज? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना सरदार फरमाया। साहब फिर इसमें एक सवाल ये, जब कुरान मौजूद है तो फिर आइन बनाने की जरूरत क्या जरूरत थी? फिर आइन जो ये उसके लिए इतना रोला इन्होंने इन लोगों आइन को क्यों क्यों डाला? आप देखिए, एक अगर आइन को नहीं मान रहे, खुद आइन को नहीं मान रहे ये लोग, फिर आइन के ऊपर रोला क्यों डालते हैं? इस आइन का क्या स्टेटस है? आइन पाकिस्तान का क्या, जी सरदार कॉन्स्टिट्यूशन का साहब, क्या मैं पीटीआई स्टेटस से है? हूँ। आप हैं? मैं तो पीटीआई से नहीं, अच्छा, मैं एक ठीक। जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। आपने इतनी बातें की है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी, मुकीम सर। भाई का सवाल कि था हमें आपकी तो तरफ। कुरान पाक से सारा कुछ देखना चाहिए। बेशक। आइन यानी कि आप आइन को नहीं मानते, आप नहीं, पाकिस्तान बिल्कुल मानते हैं। मैं कह रहा हूँ दोनों के मुकाबले में कौन चीज नहीं, मुकाबला तो ना करें ना, फिर इसका मतलब है रियासत पाकिस्तान का जो दस्तूर है वो गलत है। मैंने जवाब दिए, रियासत मदीना के नारे लगाने वाले ये बताएं कि हमारे दीन में चोरी है। उन्होंने कहा गलत है। नहीं, आप ये बताएं कि उन्होंने कहा शहबाज आइन का साहब क्या क्या है? स्टेटस है? शहबाज आइन का साहब क्या स्टेटस है? मुल्क आइन के मुताबिक चल रहा है या कुरान के मुताबिक चल रहा है? आइन के मुताबिक चल रहा है, कुरान पाक को फिर ये बता देना। सर जी, आइन के मुताबिक ये चल रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं कि उसमें होना चाहिए था, ये लिखना चाहिए था कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है। इसलिए मैंने उनको कहा है कि कुरान की बात पहले है या कि आइन की बात पहले सर, है। यहाँ पे आइन लेकिन का ये बात बोल है रहा हाँ, यहाँ पे आपका आइन मुल्क क्या अच्छा, चाह रहा है? आप हाँ या ना है, ये जो मैंने सरदार साहब बात ये है कि मैं फिर वही बात कहूंगी, एक मिनट, कि जब भी बात आती है, नहीं नहीं, ये मरियम नवाज पे आ जाते हैं। तो मुझे बताएं कि रियासत मदीना या हमारे इस्लाम में ये था कि चोरी, डकैती, करप्शन और दिन दिहाड़े बच्चों को कत्ल कर देना, हमारी लेडीज डॉक्टर को कत्ल कर देना, हमारे बच्चों को कत्ल आप बताएं हमारे दीन में, ठीक है, खान ये दीन में था। इमरान खान है, बानी है पीटीआई जी, जी, हैं, बिल्कुल। के, इसको किन चीज में सजा मिली? मैं बहुत कदर करती हूँ, मैं बहुत कदर करती हूँ खान साहब की। मेरी बात सुने, देखें केसेस तोशा खाना के नहीं है, केसेस की गहराई में जाएंगे, किन केसेस की वजह से वो अंदर है। वो डूब जाएंगी, फिर आप गहराई में जाएंगी तो हम क्यों पानी डूबेंगे? जाता वो होगा। सब वो आप अगर आप लोग नहीं मान रहे, आप लोग अगर नहीं मान रहे, ये आप लोग अगर नहीं मान, ये वो साइबर हिलाने वाली बात नहीं मान रहे, तो वो ना इस चीज को माने। लेकिन ये सिर्फ कैसे उनको सजा हुई है? चलिए ये बता दें। इन सिर्फ एक चीजों में वो अंदर नहीं गए कि आपने एक घड़ी की चीज बता दें ना, दो घड़ी चीजें चोरी तीन की बता थी या दें, कुछ भी किया चलिए था। और बता दें। और क्या है, किस चीज में सजा हुई है उनको? ये जो था, ये उन्होंने उनकी तरफ से एक आया था। कादर ट्रस्ट में हुए सर मैं साइबर में उनसे हुए। पूछ रहा हूँ सर, नहीं, वो वो नून लीग को प्रेजेंट कर रही है ना अभी, वो मेरे पीटीआई का बना रही हैं, इसलिए मैं उनको नहीं, आप पूछ रहा हैं हूँ। पीटीआई चलिए, के, ठीक आप हैं कि वो चलिए, आप बता बता रहे रहे हो हैं तो कितने ठीक है। केसेस में अंदर चलिए, है। आप और अच्छा, वो करोड़ों की वो जो डीसी और एसी लगाए जाते थे, कौन कौन से, इनको पता ही नहीं है कि वो किन केसेस में अंदर। ये मुझसे पूछे करोड़, जो उनकी बेगम साहब करोड़ों के पैसे लेके डीसी और एसी की जो मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए, तोशा खाना में, अलकादर ट्रस्ट में, ठीक है, अलकादर में। हाँ, वो जो साइफर हराया गया था वो किधर था, वो क्या था, वो किस बेस पे था, वो आपको क्यों पता है? इल्जाम तराशी की गई थी? तो वो जी। केस ये जीत के थे, वो खत्म हो गया केस, आपको पता है? नहीं नहीं पता, आप बता देना। आपको पता ही नहीं है तो नहीं, केस नहीं, आपको खत्म हो गया। उनके 200 केसेस का नहीं केसेस पता। वो साइफर वाला हाँ। केस खत्म हो गया ना। किस कोर्ट से खत्म हुआ है? इन्होंने किया होगा अच्छा, वो केस जो कि रात, अच्छा ये अदालतों को आप ले रहे हैं, अदालतों के ऊपर पॉइंट आउट कर रहे हैं, वही अदालत है जो रात के 12 बजे अदालत लगती है और किसी को सर्टिफिकेट दिया जाता था सादिक और अमीन का। आज वही अदालत खराब वो हो रात गई है, 12 बजे वही अदालत खराब हो गई है। सर, ये वही जो अदालत लगी थी। सर, ये वही अभी अदालत क्या हुआ आप लोगों ने? सर, ये वही अदालतें हैं, ये चलिए, वही फौज है, चलिए, वही- चलिए, चले आगे। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का आइन जो है वो तबस्सुम आपी इजहार आजादी इजहार राय का कहता है, बिल्कुल। लेकिन आप अगर अपने हकूक की या अच्छा, अपने- आप ही कह रहे हैं इनको, इसीलिए आप साइड ले रहे हैं इनकी, है ना? नहीं, क्योंकि मैं वो इनकी बड़ी बहन हूँ। मेरी हमारी सीनियर हैं, तो इसलिए तो सरदार साहब को फिर क्या बोलेंगे? सरदार बिल्कुल नहीं कहा आपने उनको, अच्छा, क्या दिया आपने? तबस्सुम आजादी इजहार राय का इसका वो कि हमारा आइन हमें हक देता है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप अपने हक पे बोलते हैं
तो ब्लैक डाले आपको उठा के ले जाते हैं, या तो आप मिलते ही नहीं है, चलो या तो आप बंदे नहीं, आपको फंसा दिया, चले या तो आप मिलते ही नहीं है, अगर मिल जाए तो आपकी जुबान जो है वो कटी है। तो आज तक हमारे पास एक जिंदा एग्जांपल मौजूद है जो सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड है। मैं उनका भी कह, ठीक है, मुझे ये बताएं कि आखिर अगर इज़हार राय की आजादी है, अच्छा डाला क्यों आता है, कहाँ से आता है, कहाँ से आता है ये बताएं। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक अहम उसमें आर्टिकल है कि हमें बोलने की आजादी है। कौन सा आर्टिकल है, मैं उसको देख लूं। तो बोलने की आजादी है इस चीज में। अच्छा, इनको कंफर्म करें जी। अच्छा। तो देखिए, बोलना एक लिमिट में, जब आप अपने इदारों को टारगेट करेंगे, जब एक रियासत को आप टारगेट करेंगे, तो फिर वो ये बात आती है कि कहा है ना, तो वो कह रहे हैं सच बोले जब हम, तो हमें कौन सा सच आप लोग बोल रहे हैं? आप सरासर ये लोग, उन्होंने सवाल किया, मेरी सच नहीं बोल रहे, ये आप इस चीज को सच की तरफ ना लेके जाए कि हम सच बोल रहे हैं। आप एक इदारे को टारगेट करते हैं, नाम ले लेके टारगेट करते हैं, दूसरों को खुश करने के लिए इदारों को टारगेट किया जाता है, स्टेट पाकिस्तान के ऊपर हमले किए जाते हैं, तो फिर वो स्टेट ने ना हरकत में आना होता है जी। ठीक है, वो सवाल जो उन्होंने किया वो मैं उसी का जवाब दे रही हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है कि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो मौजूद है, लेकिन देखें हम जो मुतीबा ने भी ये चीज डिस्कस की पहले कि जो एज अ सिटीजन हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियां आती हैं कि भाई हमने उसका इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, जब हम एक स्टेट को टारगेट करेंगे तो ऑब्वियसली स्टेट ने अपना रिएक्शन देना होता है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो स्टेट कौन सी स्टेट? आपकी रियासत की बात कर रही हूँ, रियासत पाकिस्तान, जमहूरियत पाकिस्तान की बात कर रही हूँ। रियासत आप किसको कहते हैं? मैं पाकिस्तान को कह रही हूँ। नहीं, रियासत पाकिस्तान में रियासत है ना, रियासत आप किसको कहते हैं, किस इदारे को कहते हैं? मैं अपने पूरे पाकिस्तान को कहती हूँ। रियासत बनती किस चीज से है? इक़्तिदार आला से, आवाम से, इन चीजों से मिलकर आपकी एक रियासत बनती है। मैं उस चीज के बारे में हम कहते हैं कि हम जब अगर हम जर्नलिस्ट है ना, हम जर्नलिस्ट पार्टी की तो नहीं, हम जर्नलिस्ट की बोल रहे हैं कि हम सच नहीं बोल सकते। जब हम सच बोले ना आप लोग सच ना, तो हमें उठा लिया जाता है। तो क्यों अभी जो एक बच्चा कत्ल हो गया उसके ऊपर आप लोगों क्यों नहीं बोल रहे? यार ये तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे? मुझे बताए ना, वो साबर शाकर क्यों बाहर चले गए, वो समी इब्राहिम क्यों बाहर चले गए, ऐसे को वो जिनकी बात की बात कर रहे हैं, जुबान कटी थी, उनकी जुबान वैसे भी बहुत लंबी है, उन्होंने कभी सच नहीं बोला, उन्होंने उतार चढ़ा करके ना पाकिस्तान को ही टारगेट किया जिनकी ये बात कर रहे थे। मैं किसकी बात? एक सीनियर सहाफी है, इमरान रियाज भाई की बात कर रहा था कि उनकी जबान को काट दिया गया और आज तक वो कटी हुई है, बोलने में जरा सा लड़खड़ा रहे हैं। इसका जवाब इसकी क्या वजह है? और अरशद शरीफ को कीनिया में मरवाया किसने मरवाया था? सवाल जी जी वो भी बताया कि उनके पास ऐसे कौन से राज थे जो कि वो खोलने वाले थे, किसकी हुकूमत में मरवाए गए थे, वो चीज भी क्लियर कर दें। हमने सुना है कि एक वो बहुत बड़ी डॉक्यूमेंट्री बना रहे जी बिल्कुल, ये नून लीग पे, फैमिलीज पे। अच्छा ठीक है, नहीं ट्रैवल फील्ड के रसीदें कहाँ हैं आपकी अभी तक? ना ठीक है, आप नहीं, आप इनको शरीफ फैमिली याद आ जाती है। मुझे बताएं उनको किसने कहा था कि वो दुबई थे पहले? जाते हैं किसकी हुकूमत में जाते हैं, इनको बड़ा पता चल रहा था कि उसको मरवा दिया। कहाँ से? नहीं, एवन फील्ड के रसीदें अभी तक आपने लाई हैं। वो आपने कह रहे थे ऊँटों पे पैसे जाए, सऊदीया से आए हैं। वाह वाह सरदार साहब, आप ही लीडरों ने कहा, सरदार साहब सुने फिर नवाज शरीफ ने असेंबली में कहा है कि मैं इस तरह ये सारे हमने फिर कमर बांधी, मेरे एक वालिद गरीब थे। अच्छा, मरियम कहती है हम एक अरबपति दादा के पोते हैं। जब वो अदालत में पूछा नवाज शरीफ से कि आपने ये बयान दिया, सुने मुझे वो सिलाई मशीन दिखा दें जिसके ऊपर इतने अमीर बन गए। वो कौन सी सिलाई मशीन थी? उसके साथ कपड़े सिए जाते थे या कोई पैसा निकलता था, डॉलर निकलते थे? मुझे फिर उस पर बात करनी पड़ेगी। वो क्या गलत था? तो वो सिलाई में कौन सी सिलाई मशीन है सरदार साहब? वो हमारी आवाम को भी दें, वो केपी की आवाम को दें ताकि गुर्बत खत्म हो। मैंने सवाल को छोड़ किया है, आप आगे। तो मैं वही जवाब दे रही हूँ, जब आप कह रहे हैं कि उनके दादा के पास पैसा कहाँ से, मैं कहती हूँ ये वही सिलाई मशीन से पैसा आता है। पूछा ना शहबाज के असेंबली में आपने ऐसा कहा है, तुमने कहा वो तो सियासी बयान था जी। अब मुझे बताएं वो सादिक और अमीन कहाँ से आ गए? सादिक और अमीन तो अच्छा, वही सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देने वाले फिर आज उसी अदालत को आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? वो अदालतें तो रही नहीं है। अच्छा, वो कौन सी अदालत है? तो आईनी बेंच और पता नहीं क्या, अब तो हुकूमत खुद वो उनको मुतीब साहब खुद जजेस लगाती है, खुद ट्रांसफर उनकी बिल्कुल गर्दन। अच्छा, 2018 में ये चीज नहीं होती थी है? उस वक्त तो ये तो नहीं था। अच्छा, एकदम 2018 में एकदम जमहूरियत आ गई थी, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट थी, वहाँ पे ना अदालतों के ऊपर कोई प्रेशर होता था, ना नैब के ऊपर कोई प्रेशर होता था। वहाँ पे 2018 का जो एक 2 साल वहाँ पे जमहूरियत आ गई थी, वहाँ पे जमहूरियत आ गई थी। लास्ट क्वेश्चन के साथ कि पाकिस्तान का आर्टिकल 17
پاکستان کے شہریوں کو رائٹ آف ایسوسیشن دیتا ہے کہ آپ اپنی آرگنائزیشن بنا سکتے ہیں, آپ اپنی کوئی اسٹوڈنٹ یونین بنا سکتے ہیں, آپ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا سکتے ہیں. بات کروں میں پولیٹیکل پارٹیز کی تو ہر گلی محلے میں پولیٹیکل پارٹیز بنی ہوئی ہیں پاکستان میں. انفارچونیٹلی لاسٹ ٹائم 200+ میں نے جو ریسرچ کی 200+ پولیٹیکل پارٹیز ہیں. جب بات آتی ہے کسی تاجر یونین کی, کسی دوسری یونین کی, تو ہر گلی محلے میں اپنی اپنی یونینز ہیں. لیکن جب بات آتی ہے اسٹوڈنٹ یونینز کی تو اسٹوڈنٹ کو یونین بنانے کا حق نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے کہ اسٹوڈنٹ اگر ایک جگہ ہو جائیں تو وہ کسی اپنے حق پہ بات کر لیں گے. لاسٹ ڈے آئی تھنک ایک وہ ہے اسٹوڈنٹ کلیکٹیو پروگریسو, انہوں نے لاہور میں پروٹیسٹ کیا کہ اسٹوڈنٹ یونینز پہ جو پابندی ہے اس کو ہٹایا جائے. اس کے علاوہ اگر کوئی سیاسی بھی جماعت بنائی جاتی ہے, اگر وہ کوئی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو یا تو وہ سب کچھ ٹھپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, انہیں دھمکیاں آنے لگ جاتی ہیں, یا وہ غائب ہو جاتے ہیں. آپ دھمکیوں والی بات نہ کریں نا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ اگر یونین بنانے کی آزادی ہے تو کیوں وہ ہر جگہ کیوں نہیں ہے؟ حکومت ایک چیک اینڈ بیلنس رکھے, ضرور رکھے, لیکن نہ کہ ان کو اس چیز سے منع ہی کر دے یا ڈرا دھمکا دے کہ آپ کوئی بھی اس طرح کی ایسوسیشن نہیں بنا سر. سکتے. اس کے ساتھ ایک اور سوال بھی میرا ضمنی سوال لے لیں. جی اگر اس کا بھی کر دیں. یہ بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں یہ کروا رہے کہ جو ہمارے کام ہے, جو پاور ہے وہ نیچے تک آ جائے؟ پلیز ساتھ. ڈیولیوشن آف پاور. اچھا, جس طرح سے سب سے پہلے شہباز آپ نے بات کی ہے نا, ہم لوگوں کو آج تک بحیثیت قوم ڈیموکریسی کی میننگ اور ڈیفینیشن سمجھ نہیں آئی. ڈیموکریسی کا بیسک کرائٹیریا, سب سے امپورٹنٹ کرائٹیریا ہے لٹریسی ریٹ. آپ کے ملک میں آپ ساؤتھ پنجاب میں چلے جائیں, سندھ کے فار فلنگ ایریاز میں چلے جائیں, ایون کے پی میں چلے جائیں, 15 سے 20 لاکھ بچہ ہوا ہے جس کے پاس تعلیم ہی نہیں ہے. بالکل. تو وہ کیسے اس چیز کو بتا سکے گا کہ بھئی یہ بندہ میں نے الیکٹ کرنا ہے, اس کو میں نے ووٹ دینا ہے, اس کو میں نے ووٹ نہیں دینا, یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک ہو سکتا ہے, یہ میرے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ تو سب سے پہلے, ابھی تو آپ اگر وہ میں اس دن بھی بات کر رہا تھا, گوگل پہ بھی لکھے نا ہائبرڈ ریجیم ہے. ابھی تو ہائبرڈ کے بعد بھی یہ ڈائریکٹ اتھارٹیرین کی طرف جا رہا ہے. تو بیسیکلی یہاں پہ چیزوں کو صرف کنٹرول کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اپنے مرضی کے فیصلے کیے جائیں, اپنی مرضی کے قوانین بنائے جائیں, اور صرف ان لوگوں کو پروٹیکٹ کیا جائے جو کہ اس ایلیٹ کیپچر کا حصہ ہے. لیکن آج تک ہم لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ ایلیٹ کیپچر کیا ہے, یہ پاورفل لوگ کون ہیں, یہ ملک کیسے بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. ابھی آپ اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں, بنگلہ دیش میں دیکھیں, بنگلہ دیش میں لوگوں نے کیسے تبدیلی لے کے آئے. وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا, یا اسٹوڈنٹس نے پروٹیسٹ کیا نا, ینگسٹرز ہی تھے نا, انہوں نے کس چیز پہ پروٹیسٹ کیا؟ انہوں نے یہ پروٹیسٹ تو نہیں کیا کہ بھائی نواز شریف کو نکالے, نہیں تو ہم ملک کو جلا دیں گے, گرا دیں گے, توڑ دیں گے. انہوں نے یہ پروٹیسٹ تو نہیں کیا کہ بھائی عمران خان کو رہا کرنے, نہیں تو ہم 9 میں ہی کر دیں گے. دیکھیں نا, انہوں نے پروٹیسٹ بیسیکلی کیا اپنے رائٹس کے لیے, اور آج ان کے رائٹس کا فروٹس نکلتے جا رہے ہیں, ان کو ان کے رائٹس ملتے جا رہے ہیں. یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جمہوریت ہے کیا, جمہوریت میں رائٹس کیا ہوتے ہیں, اسٹوڈنٹ یونینز کا ڈسپلن کیا ہوتا ہے. اکثر اسٹوڈنٹ یونینز کے جتنے بھی طلبہ ہیں ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے, اور ان کو ان ریٹرن کوئی ملتا نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی شہید ہو جائے تو ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا. آج پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر جیل میں, کیا ان کو کوئی وہاں پہ جا کے ان کے کیسز لڑے جا رہے ہیں؟ کیا ان کی ضمانتوں کے لیے کوئی بات ایڈ کروں گی مطیب بھائی. ایک لڑکا میری ہے کہ وہ یہ کہ وہ 10 سال 9 مئی کے کیسز میں وہ چلا گیا. آپ مجھے بتائیں 10 سال بعد وہ لڑکا جب رہا ہو کے آئے گا تو اس کو سوسائٹی میں وہ کیسے چلے گا؟ اگر اس کی شادی کرنی ہو تو کون اس کو اس چیز میں وہ کرے گا؟ اگر وہ کہیں جاب کرے اس کے اوپر تو ایک ٹیگ لگ گیا نا کہ یہ کیس میں اندر تھا اور 10 سال یہ گزار کے آیا ہے جیل میں. تو آج ان کی لیڈرشپ جو ہے وہ چھپ کے بیٹھ جاتی ہے, تو جاتا کون ایک مڈل کلاس اور غریب کا بچہ. بلدیاتی انتخابات کا بھی آتا ہے. اچھا, بلدیاتی انتخابات کی سردار صاحب نے بات کی ہے. آپ بلدیاتی نظام کی, پھر میں بات کروں یہ ایوب خان کے دور میں بیسک ڈیموکریسیز کی بیسیکلی یہ بات کریں. اب بیسک ڈیموکریسی ضرور ہونی چاہیے, لیکن جب تک جمہوریت صحیح پریکٹیکلی جو جمہوریت ہے وہ نہیں ہوگی تو کیا آپ کو بلدیاتی نمائندے رزلٹ دے سکیں گے؟ بلدیات میں کیا ہوگا؟ کوئی بہت بڑا پاورفل لوکل بندہ ناظم بن جائے گا, اے سی ڈی سی اس کو جواب دے ہوں گے, وہ اپنے مفادات پورے کرے گا. سر, میرا ایجوکیٹڈ بندہ بلدیات میں سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. میں آپ کی بات یہ اس ملک کے الیکشن میں عزت دار بندہ حصہ ہی نہیں لے سکتا, اہل بندہ نہیں آ سکتا سامنے, اور اہل بندے کو ہم مانتے بھی نہیں ہیں. ہمارا مائنڈ پہلی 2 پارٹیز تک ہوتا ہے, پی ٹی آئی نون لیگ, پی 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 نون لیگ. کیا ہم نے کبھی نکل کے تھرڈ کی طرف دیکھا ہے؟ آپ دوسرے دیکھیں, دشمن ملک میں دیکھیں, وہاں پہ بیلٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے نن آف دا ابو. ٹھیک ہے, تو ہم لوگوں کو اس چیز کا پتہ. ہم نے جب سے ہوش سنبھالے ہیں نا, ہم نے جب سے ہوش سنبھالے ہیں, میں تھوڑا آپ سے پہلے شاید تھوڑا سا بڑا ہوں, پہلے میں نے دیکھ لیا ہوگا
यही बातें मैं 30 साल 35 साल पहले भी सुनता आया हूँ। ये पाकिस्तान ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हम कर देंगे, वो कर देंगे, नाजुक वो दौर से गुजर आप रहे भी सही बताएं मुझे, सारी पार्टीज को छोड़ के ये बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान इतने नाजुक ये हो गया, वो हो गया, हम इसको आके ये कर देंगे। 30 35 40 साल पहले भी यही बातें मैं सुन रहा था, आज भी वही बातें हैं। पाकिस्तान इसका मतलब है कि वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। ये सारे लोग फ्रॉड हैं, ये सारे लोग झूठ है, बिल्कुल ठीक कोई है। सही तरह से नहीं। बेशक जरी की पार्टी भी हो, नहीं, सब झूठ है, सब फ्रॉड है। सिर्फ आवाम को बेवकूफ बना के आवाम खुद इस्तेमाल करके आवाम क्यों बेवकूफ बन रही है? आवाम खुद बेवकूफ ये बने। शऊर के नाम पे क्यों बेवकूफ बन रहे हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं मिसाल के तौर पर समझाने के लिए एक लास्ट पॉइंट एक बात बता रहा हूं। देखें आप शहबाज, आप है ना, आपकी फैमिली में से या किसी जनरल बात करता हूं, छोड़े किसी एक बंदा है, उसकी बिरादरी है, उसकी फैमिली में से किसी बंदे से कोई गलत काम हो जाता है जो कि हकीकतन गलत है, पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी हो जाती है, उसको जैसा भरा है हम उसके साथ है। क्या ये इस्लामिक अमल है? नहीं। हमें तो डिसोन करना चाहिए ना। हम क्यों डिपेंड करते हैं? हम लोग यहाँ पे डिपेंड करने लग जाते हैं, उन लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। जब तक शहबाज ये सोसाइटी सोचने का तरीका मुझ समेत बेहतर नहीं करेगी और सवाल नहीं उठाएंगे, हम चेंज नहीं हो सकते। बिल्कुल। और आप ये देखें कि हमारे वकला हजरात, मैं अक्सर बात मैं करता होता हूँ, 2 वकील खड़े हैं ना जज के सामने, ठीक है, जो ये वकला जो इनको सुन रहे हैं ये गौर से सुन रहे हैं, जो वकला सुन रहे हैं, जो डिफेंडेड है वो तो डिफेंड कर रहे हैं ना। अब वकील को पता होता है कि मेरा जो क्लाइंट है वो गिल्टी है या बेकसूर है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको क्या है कि मैं तो हर हालत बेजतवासा। ये क्या सिस्टम है? मुझे ये बताए ना। ये तो सिस्टम कोई नहीं है का ना। निजाम नहीं है ना। नहीं है ना इंसाफ का निजाम। हमारे यहाँ कि ऐसे ये तो और बड़े से बड़ा वकील करते हैं महंगा, क्यों? कि वो अच्छा झूठ बोलेगा, अच्छा फ्रॉड ऐसे करेगा, इकरा कत्ल केस अच्छा में सारा जो कुछ हुआ। करके तो बचा लेगा। ये जब तक निजाम सारे हिम्मती भाई की बात से बिल्कुल उसको आगे चलते हुए कि ये निजाम जब तक सारे ये ठीक नहीं होंगे तब तक हम नहीं। यहाँ सिर्फ एक इस्लामी इनकलाब की जरूरत है। मैं जहां तक पहुंचा हूँ, जब तक इस्लामी इनकलाब यहाँ पे एक नहीं आएगा, ये लोग बाज आने वाले वो इनकलाब कौन लेके आएगा? इस्लामी इनकलाब सर जी अवाम लेकर आएंगे ना। तो कौन सी अवाम? ये अवाम जो नहीं, कि आप लोग तो अपने आप को रहने दें, क्योंकि आपकी जायदादें बाहर हैं, कारोबार आपने तो उड़ जाना है। ये इनकलाब लेके जाओ, आएंगे, जाओ। ये बात करेंगे इनकलाब की। खुदा आपने को माने कौन सी जी, जायदादें हैं? आप क्या? खुदा सब को कुछ माने बाहर है आप जी, लोगों का। खुदा को माने जी। यहाँ नहीं है से बात। आप नहीं इंडिया है। से लेके सीएम तक के फिर मैं निकालना शुरू कर दूं तो फिर आपकी बात वो आ जाएगी। नहीं, अच्छा इमरान खान की बता दे बाहर कौन सी जायदाद है? चलिए उसकी बताइए। पूरी औलाद ही बाहर की है। और मैं कारोबार और जायदाद कह रहा हूँ, औलाद की- कारोबारी वो बंदा था ही नहीं कि वो कारोबार करता है। अगर अभी मुतीब भाई आप मैं बिजनेसमैन, अगर आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बुलाए ना, पाकिस्तान की हालत ये है, और पाकिस्तान की हालत ये है। वो तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं। आपके नहीं, मेरी केपी की बात क्या सुन लेना, हालत है? बहन मेरी बात केपी सुन की क्या लेना, हालत मेरी है? बात सुन लेना। हम लगे हुए हैं बाहर से जी, वो आए इन्वेस्टमेंट आए, हम अच्छा। लोग कहते हैं हाँ जी पाकिस्तान बड़ा अच्छा, और हम खुद कारोबार जाके करते हैं बाहर, हमारे एसेट सारे पड़े हैं बाहर। यार पहले आप खुद रहो यहाँ पे, फिर दूसरों को बुलाओ यार, आओ यार। तो वो नहीं लेके आ रहे बहुत पाकिस्तान शुक्रिया, में। बहुत शुक्रिया आप सबका। मुतीब भाई आपका शुक्रिया, सरदार फकीर साहब आपका शुक्रिया, शुक्रिया सरदार जरी तबस्सुम आपका बहुत जज़ाकल्लाह। शुक्रिया। शुक्रिया नाज़रीन। किसी भी रियासत को चलाने के लिए ये लाजमी और ज़रूरी है कि आवाम को बुनियादी हकूक़ हासिल हों, न सिर्फ हासिल हों बल्कि उनके हुसूल के लिए वो जद्दोजहद भी कर सकें। अपने मेज़बान शहबाज अली को आज शहबाज के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।